So, yeah, super. So, this is your 9th class state textbook. And ఈ క్లాస్లో మొత్తం సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు ఉన్నారు, స్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, రైట్? అండ్ 9th క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ సారీ, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోలేదు. ఐఎమ్ హిమజ. అండ్ యా, సో డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఈజ్ మై డిగ్రీ. అండ్ రైట్, సో ఐఎమ్ యువర్ బయాలజీ టీచర్. ఈజీగా తెలుస్తుంది, అక్కడ డాక్టర్ ముందుంటే ఆటోమేటిక్గా బయాలజీ టీచర్ అని తెలుస్తుంది కదా, రైట్? సో ఐఎమ్ యువర్ బయాలజీ టీచర్. To be precise, I'm your science teacher. Okay. So coming to the point, these are the chapters in your 9th class. But why? ఎందుకు, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్, నేను ఎందుకు 9th క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను అంటే, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ ద 9th క్లాస్, 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఇది ఓకే. 9th క్లాస్లో ఏం చదువుకున్నాం? వీ లెర్న్డ్ అబౌట్ సెల్, ప్లాంట్ టిష్యూస్, యానిమల్ టిష్యూస్. అండ్ వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆల్ దిస్? Okay, what's the point of learning all this? Because in your 10th class, you will be learning about organs. Okay, you will be learning about organs. Like you will be learning about digestive system, you will be learning about heart, okay, you will be learning about lungs. So these are all organs. But where these organs are formed? Okay, like from which point and what's the starting point of this life? Okay, వాట్స్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్? అవునా? సో ఇలాంటివన్నీ తెలిసేది ఎక్కడ? ఫ్రమ్ యువర్ 8th క్లాస్. ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ 8th క్లాస్. బట్ 8th క్లాస్ ఇస్ టూ బేసిక్, so we are not opening with that, but we are opening with this 9th class. Okay, the first chapter is itself cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, so let us say, what's the difference between a living organism and a non-living organism? A simple example we can say, like there are so many points to consider whether a particular object is living or non-living. Okay, ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అది లివింగ్ ఆ నాన్ లివింగ్ అని మనం కన్సిడర్ చేయడానికి చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. అందులో లెట్ మీ పిక్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, దట్ ఈస్ సెల్. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ సెల్. We have cells, which is a structural, functional, and basic unit of life. Okay, when coming to the non-living things, they have atoms. You will be learning about atoms in your chemistry, like some chapter. Okay, 9th class lo untadi, 10th class lo kuda untadi. Okay, right. So there we'll discuss about atoms because they are foundation for that particular object. Whereas here we have cells, which is the basic structural functional unit of life, the whole body. So let's see. There is a flow chart you all have to remember. I need a Kali space, that's why. Okay, so the first, okay, let's start with a cell because I told you, right? Cell is a structural basic unit of life, right? It's a basic. So ఇంకా చెప్పాలి అంటే, మీరు ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నారు, ఓకే, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ విల్ బి ద స్టార్టింగ్ పాయింట్? ద బ్రిక్. Okay, the brick is a starting point. Okay, you will take one brick and you will add cement to it, and then again you will take another brick, so you will join bricks, right? So that brick is the basic structure. అవునా? అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక బాడీ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే the basic structure is cell. Okay, right. Now there are millions of cells. Okay, and ఈ cell లో కూడా there are two. ఏంటది? యూనిసెల్యులార్, మల్టీసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్. మనము ఈ బయాలజీలో ఎక్కువగా ఏం నేర్చుకుంటామంటే, హౌ మెనీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎన్ని డైవర్సిటీస్లో ఉన్నాయి అనేవి నేర్చుకుంటాం మనం, డిఫరెన్సెస్. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ యు సీ యూ, let us compare few living organisms. Like let's compare you with the animal. Let us say a cat. Okay, let us say a cat. There is a lot of difference. Avuna? Right? Let's compare you with the bacteria. What's the difference? What's the major difference? Cell. Okay, the bacteria is a unicellular organism. Okay, the bacteria is a unicellular organism, whereas you are multicellular organism. Ante enti? The whole bacteria is made up of only one cell.
Okay, the whole bacteria is made up of only one cell. Whereas we and animals and the higher level organisms, they all are made up of multicellular organisms. That means that single cell will perform many functions in bacteria, but coming to higher level organisms, different cells will be performing different functions. They'll be assigned అనమాట. ఇప్పుడు మల్టీ సెల్లార్ ఉన్నాయి, వాట్స్ ద యూస్? ఇప్పుడు సి ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక సింగిల్ సెల్లే అన్ని ఫంక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వై డోంట్ వి హ్యావ్ అ సింగిల్ సెల్, వై వీఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ మెనీ సెల్స్ అన్న క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ కాంప్లెక్స్ బాడీ సిస్టమ్. ఓకే, కాంప్లెక్స్ బాడీ సిస్టమ్. సో చాలా కాంప్లెక్స్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి చేయాలి. అ సింగిల్ సెల్ కెనాట్ డూ దట్. Okay, a single cell cannot do that. Okay, let us say you are there and you can do, let us say you can do a multitasking thing. But నువ్వు ఎంత చేయగలుగుతావు? అవునా? యూ నీడ్ మ్యాన్ పవర్, యూ నీడ్ అ సపోర్ట్, రైట్? సో మేబీ అ గ్రూప్ కావాల్సి వస్తుంది. అలాగే సేమ్ థింగ్ అనమాట. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనిసెల్లార్ అండ్ మల్టీసెల్లార్ ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లోనే ఈ సెల్స్ అనేవి డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. Okay, developmental stage lone these cells will get differentiated. Like few of the cells will be performing respiration, few of the cells will be performing digestion, few of the cells will be performing other function. Okay, so that differentiation happens in higher level organisms, not in unicellular organisms, because there is only single cell. Okay, next. Okay, that is cell. అండ్ ఈ సెల్లో మనం ఇంకో కొంచెం డీప్గా వెళ్దాం. ఓకే, ఈ సెల్లోనే నీకు ఈ సెల్ అనే ఒక చిన్న టాపిక్ లోనే ఎంత మ్యాటర్ ఉందో యూ విల్ గెట్ టు నో టుడే. ఓకే, రైట్? యూనిసెల్లార్, మల్టీసెల్లార్ ఇస్ ఫైన్, రైట్? నెక్స్ట్, దిస్ సెల్, లెట్ us take unicellular organisms. సో ఈవెన్ ఇన్ దట్ ఒక సింగిల్ సెల్ తీసుకుందాం అంటే, లెట్స్ టేక్ అ సింగిల్ సెల్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, లెట్స్ టేక్ అ సింగిల్ సెల్, అఫ్ కోర్స్ ద బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి అంటే యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఒక సింగిల్ సెల్ తీసుకున్నా, దాని తర్వాత మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఐ టుక్ సింగిల్ సెల్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సెల్స్, సింగిల్ సెల్ వర్సెస్ ఐ మీన్ సారీ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజం కి సెల్ వర్సెస్ అండ్ దిస్ సెల్. Okay, so what's the difference? Is, let's start with prokaryotic and eukaryotic. You heard this point, like prokaryotic and eukaryotic ki names మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు. ఎవరు 10th క్లాస్ వాళ్ళు విన్నారు, బట్ 9th క్లాస్ వాళ్ళు వినలేదు. సో వాట్ ఇస్ దిస్ prokaryotic and eukaryotic? See carefully. Wait a while, let's choose different colors. Prokaryotic కి ఇక్కడ రాసుకుంటా, and this is eukaryotic. Let us take prokaryotic cell. Let us take, this is a cell. Okay, this cell is of bacteria. Okay, బ్యాక్టీరియా సెల్ ఇది. నేను ఇందాక ఏం చెప్పా, ఒకటేమో బ్యాక్టీరియా సెల్ తీసుకుంటున్నా, ఇంకోటేమో హ్యూమన్ సెల్ తీసుకుంటున్నా అని చెప్పినా కదా. హ్యూమన్ సెల్ ఇది. ఓకే, దట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియా సెల్, దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ సెల్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద డిఫరెన్సెస్. సో హియర్, అండ్ we all know that, okay, 6th class, 7th class, 8th class, 9th class, 10th class, every student will know that a cell will have a nucleus in it. అవునా? అందరికీ తెలుసు కదా, సెల్ లో ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, రైట్? లెట్స్ డ్రా దట్, అండ్ లెట్స్ డ్రా హియర్ ఆల్సో. వెరీ గుడ్, ఫైన్. సో ఇప్పుడు అసలు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అసలైన డిఫరెన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. లెట్స్ టేక్ ద బ్యాక్టీరియా. See, there should be covering. Okay, there should be covering. ఇప్పుడు ఒక సెల్ ఉంది, ఆ సెల్ కి ఒక కవరింగ్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ ఉంది, ఆ న్యూక్లియస్ కి ఒక కవరింగ్ ఉంటుంది. లెట్ us say you took some vegetable, let us say carrot or something. Okay, తీసుకొని నువ్వు దేంతో అయినా వ్రాప్ చేస్తావు కదా, అవునా? సో దట్ ఎలాంటి ఆర్గానిజం రాకుండా ఉండడానికి ఆర్ మాయిశ్చర్ పట్టకుండా ఉండడానికి, సో కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్, రైట్? అలాగే ఇక్కడ కూడా దెర్ ఇస్ అ సెల్. ఆ సెల్ చుట్టూ కూడా దేర్ విల్ బి కవరింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెంబ్రెయిన్. అండ్ ఈ మెంబ్రెయిన్ కి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ స్టార్టింగ్ క్లాస్ కాబట్టి నేను అంత టార్చర్ చేయను, డోంట్ వరీ. ఓకే,
సో దిస్ ఇస్ అ సెల్. అండ్ ఈ సెల్ కి కూడా అవుటర్ కవరింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. సి లెట్స్ డ్రా. వేరే కలర్ తో డ్రా చేస్తున్నా. ఓకే, ద సెల్ విల్ హ్యావ్ ద అవుటర్ కవరింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, అండ్ సేమ్ గోస్ హియర్. Even this cell will have the outer covering that is called cell membrane. Okay, right? Fine. Next, let's go into the nucleus now. Nucleus. In bacteria. Okay, in bacteria, the nucleus do not have membrane. Okay, membrane surrounding it. Okay, న్యూక్లియస్ కి ఇప్పుడు సెల్ కి పైన అవుటర్ కవరింగ్ ఉంది. ఓకే, సూపర్, పక్కన పెట్టండి. కానీ ఇక్కడ దాంట్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ కవరింగ్ అనేది లేదు. ఓకే, అవుటర్ కవరింగ్ అనేది లేదు. రైట్. సో ద అవుటర్ కవరింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ద అవుటర్ కవరింగ్ అనే ఒక ప్రతిసారి చెప్పకుండా నేను మెంబ్రెయిన్ అనేస్తున్నా. ఓకే, మీకు హ్యాబిచుయేట్ చేద్దాము అనేసి నేను అన్నిసార్లు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీరు హ్యాబిచుయేట్ అయ్యారు కదా, దట్ అవుటర్ కవరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెంబ్రెయిన్. రైట్. సో ఇప్పుడు అది న్యూక్లియస్ కు ఉందనుకోండి, ఆ అవుటర్ కవరింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. అదే అవుటర్ కవరింగ్ సెల్ కు ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. సింపుల్. ఓకే, రైట్. పాలిథిన్ కవర్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి రా. Right. So that membrane is absent in the bacteria. Okay, in the bacteria, that nuclear membrane is absent here. Let's go with humans. In humans there is nucleus, of course, but this nucleus have nuclear membrane. Okay, this nucleus have nuclear membrane. Okay, right. So nuclear membrane ikkada undi, which is outer covering of nucleus. But here in the bacteria, they do not have any outer covering, a membrane in the nucleus. See, cell membrane ఉంటుంది. ఓకే, అందుకనే నేను సెల్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశా. బ్యాక్టీరియాస్ కి సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది అండ్ హ్యూమన్స్ కి సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, ద మేజర్ డిఫరెన్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియస్, not with the cell membrane. Cell membrane is not a villain here. Okay, the nucleus membrane is the villain. Okay, that nuclear membrane is absent in bacteria, and that nuclear membrane is present in human. Okay, so this the difference batti they have named a cell. Okay, differences batti entadi the cells which do not contain nuclear membrane, they are called prokaryotic organisms. The organism, okay, remember this point, the organism which do not contain nuclear membrane in their cell, they are called prokaryotic organisms. And next point, the organism which contain nuclear membrane surrounding its nucleus, that is called eukaryotic organism. Okay, so every living organism on this earth will have cell. Okay, every in నేను కన్నా సైంటిస్టులు చెప్పిన మాట ఇది. ఓకే, ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం విల్ హ్యావ్ సెల్స్. Okay, but we have to differentiate which cell has nuclear membrane, which cell do not have nuclear membrane. Okay, the cells which contain nuclear membrane are called eukaryotic organisms. The cells which do not contain nuclear membrane are called prokaryotic organisms. And అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ కి? బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండ్ సెల్స్ కి మిగిలిన వాటికి హ్యూమన్స్, animals, any other animal, and other higher level organisms other than bacteria. Bacteria is not a higher level organism. అది కాకుండా మిగతావన్నీ కూడా మనకి యూకారియోటిక్ సెల్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్ వర్షన్ ఆఫ్ డెఫినిషన్. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏముంటుంది? దిస్ సెల్స్, ద ప్రొకారియోటిక్ డెఫినిషన్ ఏమని ఉంటుందంటే, డెఫినైట్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు. Okay, these cells do not contain definite nucleus. So what is the meaning of definite over there? Definite is nothing but a nuclear membrane presence. That's it. Okay, there is no need to complicate anything.
Okay, right? Biology is very easy. No need to complicate things. Okay, right? So, fine. So, alaga, even in the eukaryotic organisms, what they'll tell you is they have a definite nucleus and cheptaru. What is the meaning of definite here? A presence of nuclear membrane. Okay. So, here the nuclear membrane is the main point here, major point. Okay, right? So we come under eukaryotic organisms. The fungus, they come under eukaryotic organism. I know fungus are okay, fine, microscopic organism. I think you all know about microscopic organisms, right? In your eighth class, you have already learned about the microorganisms, friends and foe, right? Avuna? So these microorganisms, which you can not see with your naked eye, Anna, which you cannot see with your naked eye. So they are called microorganisms. And alage one of them is fungus. So ఇక్కడ నేను బ్యాక్టీరియా అనగానే everyone think that even fungus comes under that అని అనుకుంటారు. But no, there are several type of microorganisms in this world, guys. Several microorganisms. అండ్ అందులో మనకు తెలిసిందల్లా 5%. 5%. ఇంకా ఎన్ని తెలియాలి మనకి? అవునా? రైట్. సో యూ హ్యావ్ ప్రోటోజోవా, యూ హ్యావ్ బ్యాక్టీరియా, యూ హ్యావ్ ఫంగస్, యూ హ్యావ్ ఆల్గే. ఓకే, రైట్. సో ఇంకా మిలియన్ టైప్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చదువుకోని అవసరం లేదు. బట్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ అని తెలిస్తే మనకు చాలు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. అందరికీ అర్థమైందా? ఓకే, సూపర్. నేను మొత్తం నా క్లాస్‌లో గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను అర్థమైందా అని అడుగుతా. అడిగినప్పుడు ఎవరైనా రిప్లై ఇచ్చినా ఇట్ ఈస్ ఫైన్, ఆర్ ఎల్స్ థంబ్ పెట్టండి. ఓకే. బికాజ్ మనం వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్క స్టెప్ మనకు అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, ఎవ్రీ స్టెప్. డౌట్. చెప్పు నాన్న. మ్యామ్ యాక్చువల్గా ప్రొకారియోట్స్ లో న్యూక్లియస్ కూడా అబ్సెంట్ ఉంటుంది కదా? అక్కడికే వస్తున్నా. న్యూక్లియస్ ఎందుకు అబ్సెంట్ ఉంటుంది, అక్కడ న్యూక్లియస్ ఎందుకు అబ్సెంట్ ఉంటుంది అన్న కండిషన్ కూడా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. ఓకే, వెయిట్, ఐ నీడ్ a ఖాళీ స్పేస్. Where is that? Okay, let's take this. Okay, మళ్ళీ let's divide. Right? So that is the major difference between a prokaryotic organism and a eukaryotic organism. So, okay, what this nuclear membrane is doing, ఎందుకంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది? Okay, what this nuclear membrane is actually doing there అంటే, you see, this is a normal, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇది. This nuclear membrane, imagine it like a line. Okay, nuclear membrane, imagine it like a line. This nuclear membrane, okay, I'll draw with a different color. This nuclear membrane is dividing the whole thing into two compartments. One compartment is nucleus, the other compartment is the cell, the whole cell. Okay na? ఈ nuclear membrane ఏం చేస్తుంది అక్కడ? It is dividing the whole thing into two compartments. One is nuclear compartment and the other one is the cytoplasm and the other compartment of the cell. ఓకే, ఇలా టూ కంపార్ట్మెంట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. సో దెర్ విల్ బి అ డిఫరెన్స్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఈ ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు. అవునా? న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు. సో అందుకని దిస్ న్యూక్లియస్, ఓకే, విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ అండ్ విల్ డిస్పర్స్ హియర్. అంటే మొత్తం అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనమాట, ఆ సెల్లోనే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకు? నీకు సరిగ్గా దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసే మెంబ్రేన్ లేదు అక్కడ. అవునా? లెటస్ సే లైక్ దిస్. ఓకే, లెటస్ టేక్ వన్ అట్టపెట్ట. ఓకే, యు నో దట్ కార్డ్బోర్డ్, రైట్? సో దట్ కార్డ్బోర్డ్, అండ్ దిస్ కార్డ్బోర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే, లోపల నేను లెటస్ సే వాటర్ పోసాను. ఓకే, దిస్ కార్డ్బోర్డ్లో నేను వాటర్ పోసాను అండ్ ఇక్కడంతా నార్మల్ డ్రై ఏరియా ఉంది. ఓకే, లెటస్ ఇక్కడంతా డ్రై ఏరియా ఉంది, లోపల వాటర్ ఉంది. ఓకే, వాట్ దిస్ కార్డ్బోర్డ్ ఈస్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద వాటర్, ఓకే, ఇన్సైడ్, దట్ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ సైడ్ అనేసి అదొక బార్డర్ లాగా మనకి ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు లెటస్ నేను ఇప్పుడు ఆ కార్డ్బోర్డ్ తీసేసా, ఏమైంది? ఈ వాటర్ అనేది మొత్తం అన్ని ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళిపోతుందా? అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే.
ఓకే. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే అన్నమాట. ఎందుకు అలా ఉంది అనేది మనం ఎప్పుడైనా చదువుకున్నామా? లేదు. దానికి న్యూక్లియస్ లేదు అని చదువుకున్నాం. కానీ న్యూక్లియస్ ఎందుకు లేదు ఈజ్ ద ఫౌండేషన్. ఓకే. న్యూక్లియస్ అనేది ఎందుకు లేదు అనేది ఫౌండేషన్. సో దిస్ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో బికాస్ దెర్ ఇస్ నో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, అందుకనే న్యూక్లియస్ అనేది మొత్తం డివైడ్ అయిపోతుంది, డిస్క్రీట్ అయిపోతుంది. ఓకే. మొత్తం మొత్తం డిస్పర్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే. సో మొత్తం డిస్పర్స్ అయిపోతుంది. సో అందుకనే టెక్స్ట్ బుక్స్ దే విల్ గివ్ యాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. ఓకే. దే డోంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్ అని ఇస్తారు. బట్ దే డూ, కానీ అది అలా డిస్పర్స్ అవుతుంది అంతే. ఓకే. అలా డిస్పర్స్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు అస్, అఫ్ కోర్స్ యుకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏం జరుగుతుంది? వీ హ్యావ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. సో అందుకని దానికి ఒక డెఫినెట్ పొజిషన్ ఉంటుంది. ఓకే. ఒక డెఫినెట్ పొజిషన్ ఉంటుంది, ఒక డెఫినెట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ డెఫినెట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. రైట్? ఫైన్. అందరికి అర్థమైందా? Yes, ma'am. సూపర్. ఓకే. లెట్స్ సీ ద పిక్చర్ హియర్. ఓకే. మనము చిన్నప్పటి నుంచి సెల్స్ ఎలా గీస్తాం గైస్? ఒక సింగిల్ సర్కిల్, దెన్ న్యూక్లియస్. అవునా? ప్రతి ఒక్కలము మనం సెల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే విల్ డ్రా దిస్ స్ట్రక్చర్. బట్ నో, there are different shapes of cells, there are different sizes of cells, and each cell will be performing different function, and based on the function they are located, they are structured. Okay. So let us take the example of a nerve cell. Nerve cell అందరికీ తెలుసు కదా. This nerve cell topic is there in 9th class and also in 10th class. You will be learning the same topic twice. Okay. The nerve cell. అసలు మొత్తం అన్ని సెల్స్ లో కల్లా ద డిఫరెంట్ గా ఉండే షేప్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇస్ ద నర్వ్ సెల్. ఓకే. సో దిస్ నర్వ్ సెల్ ఈజ్ లాంగ్. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్. ద నర్వ్ సెల్ స్ట్రక్చర్, వెయిట్ వెయిట్ గైస్. ఎస్, సారీ. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద నర్వ్ సెల్. ఒక సెల్ ఇది, ఒక సింగిల్ సెల్ ఇది. ఆ సింగిల్ సెల్ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు? ఓకే. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఓకే. సో ఫంక్షన్ బట్టి కూడా వాటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మేడ్ అయి ఉన్నాయి. ఫంక్షన్ బట్టి కూడా వాటి లొకేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ దే డూ. అండ్ హియర్ దిస్ నర్వ్ సెల్ హ్యావ్ అ ఫంక్షన్ హియర్. ఏం ఫంక్షన్? కెన్ నర్వ్ సెల్ థింక్? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్? కెన్ ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్ దట్? To Ma'am, send అంటే signal. What? ma'am, it passes electrical signals. సూపర్. సో ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇట్ పాస్ సిగ్నల్స్. సింపుల్. ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ ర్యాపిడో, మేబీ లైక్ జొమాటో. ఓకే. రైట్. సో అలా అన్నమాట. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఆర్ ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ కి నీకు సిగ్నల్ అనేది పంపిస్తుంది. సో సిగ్నల్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ గా పంపించాలి? వెరీ ఫాస్ట్, రైట్? మిల్లీ సెకండ్స్ లో నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి పాస్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు నువ్వు చూస్ చేసుకునే ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. అవునా? లెటస్ సే ద నర్వ్ సెల్ ఈస్ లైక్ దిస్, వెరీ టైనీ విత్ 0.7 mm డయామీటర్. వాట్ హ్యాపెన్స్? మిల్లీ సెకండ్స్ లో అవ్వాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ పాసింగ్ అనేది మనకి ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఓకే. నౌ హియర్ ద నర్వ్ సెల్ ఈస్ లాంగ్. ఓకే. హియర్ ద నర్వ్ సెల్ ఈస్ లాంగ్. అండ్ అదే కాదు, ఇక్కడ మనము ఈ సిగ్నల్స్ అనేవి ఎలా పాస్ అవుతాయి అనేది కూడా ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా. 2 ways. ఓకే. దెర్ ఆర్ 2 ways. ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్, ఇంకోటి కెమికల్ సిగ్నలింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దెర్ ఆర్ 2 ways. One is electrical signaling, the other one is chemical signaling. ఈ రెండు సిగ్నలింగ్ అనేది నర్వ్ సెల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సమ్వాట్ డీప్. ఓకే. ఆ టాపిక్ అనేది కొంచెం డెప్త్ లో ఉంటుంది, బట్ ఐ టెల్ దట్ లేటర్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలి అంటే చెప్తాను.
మెల్లగానే చెప్తాను. ఐ గైస్ ఓకే విత్ దాట్? Yes, ma'am. సూపర్, వెరీ గుడ్. ఐ Yes, ma'am. లవ్ enthusiastic kids. Right. Yes, ma'am. Yes, ma. Super. Yes. Good, good. Please bear with my drawing. Okay. So here there is a nerve. ఒక నర్వ్ ఇంకో నర్వ్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. వెయిట్, I'll draw different with the different color. Okay, let us say this is nerve number 2 and this is nerve number 1. Okay, nerve number 2 and nerve number 1. Okay, ఈ పర్టికులర్ సిగ్నలింగ్ పాత్వే గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఒకవేళ 9th క్లాస్ వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా కూడా ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి బికాస్ దిస్ టాపిక్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, రైట్. This is nerve cell number 1 and this is nerve cell number 2. Okay, so what is happening over here? Let us take. Yeah, very good. So ఇప్పుడు ఈ నర్వ్ సెల్ కి ఇంకా ఈ నర్వ్ సెల్, ద బ్లాక్ కలర్ నర్వ్ సెల్ అండ్ ద సెకండ్ నర్వ్ సెల్ హ్యావ్ అ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. నేను ఎందుకు దాన్ని కనెక్ట్ చేయలేదు? అది అలా ఉండదు కాబట్టి. ఓకే, ఫస్ట్ నర్వ్ సెల్ కి సెకండ్ నర్వ్ సెల్ కి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం? సినాప్స్ అంటాం. అండ్ సమ్మన్ టోల్డ్ దాట్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ నర్వ్ సెల్స్ కాల్డ్ సినాప్స్. ఓకే, రైట్. సో దాన్ని సినాప్స్ అంటాము. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్. సో ఏదైతే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద గ్యాప్, రైట్? వెయిట్ అ మినిట్, దిస్ ఇస్ ద గ్యాప్, రైట్? అవునా? ఈ గ్యాప్ కి ముందు ఉన్న నర్వ్ సెల్ ని ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ అంటారు. ఓకే, ద నర్వ్ సెల్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఓకే బిఫోర్ ద సినాప్స్, అంటే గ్యాప్ వచ్చే ముందే ఉందనుకోండి, దట్ నర్వ్ సెల్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద గ్యాప్, that neuron is called postsynaptic neuron. Okay, presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. Okay, right? Super good. So pre post ఇదంతా మీకు ఈజీ కదా, అది నార్మల్ ఇంగ్లీష్. ప్రీ అంటే ముందు, పోస్ట్ అంటే తర్వాత. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, సో మనకి సిగ్నల్స్ అనేవి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి అంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అనేవి బెస్ట్. అవునా? ఇఫ్ యూ వాంట్ చూస్, లైక్ నీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. కెమికల్ సిగ్నలింగ్ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఉంది. సో అందులో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది కదా, సో అందుకని ఐ విల్ చూస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్. ఓకే, నౌ లెట్ us టేక్ ఎల్లో కలర్. ఓకే, సో లెట్ us సే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ అంతా ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి పాస్ అవుతుంది బికాస్ ఐ టుక్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్, రైట్, యాజ్ అన్ ఆప్షన్. సో హోల్ సిగ్నల్ విల్ బి పాసింగ్ త్రూ హియర్, త్రూ అవుట్ ద నర్వ్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు పాస్ అయింది. గుడ్. ఇప్పుడు ఒక నర్వ్ సెల్ నుంచి ఇంకో నర్వ్ సెల్కి వెళ్ళాలి కదా అది, అవునా? ఒక నర్వ్ సెల్ నుంచి ఇంకో నర్వ్ సెల్కి వెళ్ళాలి, దాని తర్వాత ఇంకో నర్వ్ సెల్కి వెళ్ళాలి, దెన్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, ద అల్టిమేట్ మాస్టర్ ఎవరు అక్కడ? బ్రెయిన్ ఈజ్ ద మాస్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద టో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నీ బ్రెయిన్కే వెళ్ళాలి. ద ఫైనల్ మాస్టర్ అది, దట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టు డూ విత్ దాట్ అని. ఓకే, లెట్ us సే okay, let us say someone kicked you, no? ఓకే, జస్ట్ ఇలా హిట్ చేశారు అంతే నిన్ను. ఓకే, మళ్ళీ కిక్ అంటే బాగోదు కదా. ఓకే, సో జస్ట్ ఇలా టచ్ చేశారు, నీకు ఆ సెన్సేషన్ తెలియాలి, దాన్ని బట్టి నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఇదే కదా జరుగుతుంది, అవునా? రైట్. సో అది ఎన్ని సెకండ్స్ లో జరుగుతుంది? మిల్లీ సెకండ్స్ లో జరుగుతుంది, రైట్? సో ఫైన్, ఆ మిల్లీ సెకండ్స్ పక్కన పెడదాం. ఓకే, సో ఇలా టచ్ చేశారు అనగానే ఈ సిగ్నల్ అనేది నర్వ్ సెల్కి వెళ్తుంది. ఓకే, నర్వ్ సెల్కి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత ఆ నర్వ్ సెల్ ఇంకో నర్వ్ సెల్కి ఇస్తుంది. సో దాట్ సిగ్నల్ విల్ బి పాసింగ్ త్రూ అండ్ టిల్ ద బ్రెయిన్. నౌ ద బ్రెయిన్ విల్ థింక్, ఓకే ఎటు సైడ్ నుంచి వచ్చింది, అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే వాళ్ళు టచ్ చేశారో అది షార్ప్ గా ఉందా లేకపోతే ఎలా ఉంది. ఓకే, లైక్ కొంతమంది గట్టిగా కొడతారు, లేకపోతే కొంతమంది మెల్లగా కొడతారు. ఈవెన్ దట్ ఇంటెన్సిటీ, ఎవ్రీథింగ్, అవన్నీ కూడా మన బ్రెయిన్ అనేది చూసుకుంటుంది. Okay, then the brain will start reacting to that. Okay, someone have called you, so you have to turn that side. Maybe right అయితే right, left అయితే left. Brain అలా థింక్ చేస్తారు.
థింక్ చేయగానే నువ్వు దాన్ని బట్టి రియాక్ట్ అవుతావు. ఓకే, ఎవ్రీవన్ మొత్తం ఈ క్లాస్లో ఉన్న అందరికీ తెలిసింది, రైట్? ఓకే, సో నా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఓకే, సిగ్నల్ అనేది రీచ్ అయింది, ద నర్వ్ సెల్ అనేది తీసుకుంది సిగ్నల్, అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్ అనేది పాస్ అయింది త్రూ అవుట్ ద నర్వ్. నౌ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఫిజిక్స్ అప్లై చేయాలి. సో ఒక నర్వ్ సెల్ కి ఇంకో నర్వ్ సెల్ కి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంది. గ్యాప్ ఉంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందా? పాస్ అవ్వదు కదా, ఓపెన్ సర్క్యూట్, రైట్? అవునా? ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడు పాస్ అవుతుంది? క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లో పాస్ అవుతుంది, అవునా? ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో పాస్ అవ్వదు. సో అలాంటప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇక్కడ నుంచి ఈ నర్వ్ కి ఎలా వెళ్తుంది, రైట్? ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాస్ అయింది, ఏ టు బి పాస్ అయింది, సూపర్, బికాస్ ఇట్స్ క్లోజ్డ్ వన్. ఓకే, క్లోజ్డ్ వన్ కాబట్టి నీకు ఎలాంటి ఓపెనింగ్స్ లేవు కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అయింది ఆ హోల్ నర్వ్ లో. బట్ నౌ ఇఫ్ దాట్ సిగ్నల్ హ్యాస్ టు పాస్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ నర్వ్ కి అది పాస్ అవ్వాలి సిగ్నల్, బట్ దేర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, బట్ దేర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్. గ్యాప్ ఉంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుందా? పాస్ అవ్వదు. అప్పుడే దిస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ సిగ్నల్స్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఎండ్ లో, ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ ఎండ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? దిస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ సిగ్నల్స్. ఓకే, కెమికల్స్ లాగా మారిపోతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ కెమికల్స్ లాగా మారిపోతుంది. ఓకే, కెమికల్ సిగ్నల్స్. నౌ దిస్ కెమికల్ will flow into this. Chemicals can pass through the openings, right? ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవ్వదు, బట్ కెమికల్స్ పాస్ అవ్వచ్చు కదా, అవునా? ఈ కెమికల్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి. ఓకే, ఒక్కసారి కెమికల్స్ అనేవి పాస్ అయిపోతే నౌ దిస్ నర్వ్ విల్ గెట్ యాక్టివేటెడ్. ఓకే, దిస్ నర్వ్ విల్ గెట్ యాక్టివేటెడ్. నవ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ కన్వర్షన్ అన్నమాట, అంతే. ఓకే, బికాస్ దేర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్ అనేది జరగదు. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? దాట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ సిగ్నల్స్. నౌ దాట్ కెమికల్స్ will flow into the next part of the neuron. Okay, next neuron. Then the neuron will catch those signals, the chemical signals, and that chemical signals will again get converted into electrical signals. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అనేవి మళ్ళీ నీకు ఈ న్యూరాన్ అంతా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, నీకు ఎండింగ్ దగ్గరే ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఓకే, ఎండింగ్ దగ్గరే ప్రాబ్లం. ఓకే, రైట్. సో ఇంకా ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలి అంటే లెటస్ ఇమాజిన్. ఓకే, నేను అందరికీ ఒకటే పాయింట్ చెప్తా. ఫిజిక్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఫిజిక్స్ యూ కెన్ సీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ ద కార్ ఆర్ డైరెక్షన్స్, ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా కనబడతాయి. ఓకే, సో దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకోని అవసరం లేదు. కానీ కమింగ్ టు బయాలజీ, యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ థింగ్స్. Imagine, okay, because you cannot see a cell with your naked eye, you cannot see a nerve cell, its function with your naked eye. So that's the reason you have to imagine. And na possible aina examples anni kuda chepta. Okay, let's imagine. Okay, you are walking. Okay, ekkado oka daggara let us say, okay, so you're walking. Okay, ila vastunaru, and this is the shore, అండ్ ఇక్కడ ఇదంతా వాటర్ ఉంది, అండ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద అదర్ సైడ్. ఓకే, ఈ వాటర్ కి అటు సైడ్ వెళ్ళాలి. సో క్యాన్ యూ యూజ్ ద సేమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ హియర్? ఇక్కడ మీరు సేమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారా? క్యాన్ యూ గో బై ద కార్ టు ద నెక్స్ట్ సైడ్? నో, అవునా? వాటర్ లోకి కార్లో ఎలా దిగుతారు? స్కూటీ? నో. బై వాక్? నో. దెన్ వాట్ యూర్ యూజింగ్ ఓవర్ దర్? బోట్. ఓకే, బోట్. సో ఎందుకు బోట్ యూజ్ చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దాట్. వాటర్లో వెళ్ళలేరు మీరు. సో అందుకని మీరు ప్లేస్ బట్టి మీరు మీ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ని మార్చుకుంటున్నారు, అవునా? ప్లేస్ బట్టి, if you are traveling through water, then you are changing the transport system into boat or a ship or a yacht if you are rich. Okay, right. So if you are on the land, you are choosing a scooty, you are choosing a bike, you are choosing a car or anything. Okay, so based on the place, you are choosing the transport system. In the same way,
The nerves also the same thing. They will have the electrical signaling throughout the nerve. But when the signal has to pass to the next cell, the signals will get converted into chemical signaling. ఓకే, కెమికల్ సిగ్నలింగ్. అండ్ ఇప్పుడు బోట్, ఓకే ఫైన్, బోట్ తోటి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళావు. వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ల్యాండ్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ యూ విల్ యూస్ స్కూటీ ఆర్ బైక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అవునా? అలాగే ఇక్కడ కూడా త్రూ అవుట్ ద నర్వ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్. జస్ట్ ఆ జంప్ ఏదైతే ఉందో దట్ జంప్ విల్ బి కెమికల్ సిగ్నలింగ్, దెన్ అగైన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్. Okay, from one nerve cell to other nerve cell is chemical. Throughout the nerve cell is electrical. Okay, remember this point. Okay, not only the electrical signaling, but also the chemical signaling is present in the nerve cells. Okay, right? అందరికి అర్థమైందా? Yes, ma'am. Super. Yes, ma'am. Super. Next. Yes, ma'am. Super. Hmm. Yes, ma'am.